नाम शिभा परवीन है और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मेरे गांव की लड़की है गुड़िया, उसने मेरी दोस्ती कराई। मधु कटोच लुधियाना में रहती है, वो हिमाचल की रहने वाली है, रहती लुधियाना में है। उसके साथ 2 लड़कियां और हैं, पल्लवी और नेहा। उन तीनों ने मिलके मेरे साथ, उन्होंने इंस्टाग्राम पे बात करी और फ़ोन पर बात करी, मुझे बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ लुधियाना। उसने लड़की ने वहाँ से बात करी, इन्होंने यहाँ से बात करी कि आप, हम राधना के रहने वाले हैं, ज़िला मेरठ से। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे आपसे टच में हुआ? इंस्टाग्राम पे मेरे गांव की लड़की है गुड़िया, उसके थ्रू उनसे मेरी बात हुई, उसने बात कराई, इन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद ये बोली मुझसे कि हम तेरे सेक्स चेंज करा देंगे, तू यहाँ आ जा पैसे लेके। और मेरे घर में पैसे रखे थे, मैंने वो निकाले। उसने वो 2 लाख रुपए निकाले, 2 लाख रुपए निकाल के हम लेकर यहाँ आ गए थाना, यहाँ लुधियाना। वो मधु मुझे दिल्ली लेने आई थी, उसने पहले टैक्सी करके भेजी थी मेरे लिए, राधना कठोर के लिए टैक्सी करी उसने दिल्ली से, और फिर दिल्ली वो मुझे खुद लेने आई। मधु जो है, लेने के आने के बाद वो मुझे दिल्ली से लेके गई। लेके जाने के बाद उसने वो वहाँ से लेके गई, तो वो फिर अपने घर ले आई। आने के बाद 2 दिन बाद वो बोली अब आप घर चले जाओ। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, मैं डॉक्टर से बात करके जब बताऊँगी आपको। लुधियाना में आपको किस इलाके में और किस मोहल्ले में दिखाया? लाला मंदिर के पास, गैसपुरा पीपल चौक। हाँ, वहाँ लेके। कोई क्लिनिक है या क्या चीज़ है या रेजिडेंसी क्या है वहाँ पे? क्लिनिक का तो वो मुझे नहीं पता, वो तो उसको ही पता होगा। हाँ, वो तो उसी पता होगा जिससे डॉक्टर से बात हुई होंगी, जिससे भी बात हुई होंगी, इनकी बात हुई होंगी, मुझे तो पता नहीं इतना। उसके बाद उन्होंने बोला 2 दिन बाद कि आप अब चले जाओ घर चले जाओ, और मैं ना आपको बुला लूँगी फ़ोन करके, जब मेरी डॉक्टर से बात हो जाएंगी मैं आपको बुला लूँगी। उसके बाद घर जाने के बाद मैंने उनको फ़ोन करा, तो उन्होंने ना मेरा फ़ोन उठाया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर, सारा कुछ। तीनों ने ना मुझसे बात करी, कोई बात नहीं हुई उनसे मेरी, सारा कुछ उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, नंबर भी, व्हाट्सएप पे से सब कुछ ब्लॉक कर दिया मुझे। ये कब की बात है? 6 महीने हो गए। उसके बाद हम एक बार आए थे, मेरा भाई और मैं आए थे लुधियाना, और मनोज हीरा जी हैं, उन्होंने बात कराई थी। उन्होंने बड़े उससे वो करके उन्होंने 60,000 रुपये दिलवा दिए थे हमारे। उसके बाद फिर हमें इंसाफ तो मिला नहीं, क्योंकि हमारे 1-2 लाख हैं, हमें मिले 60,000। इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए। तो अभी उसके बाद में आपने कंप्लेंट भी लिखाई होगी थाने? हाँ, उसके बाद थाने में लिखाई थी तुमने? हमने अपने थाने में लिखाई थी। फिर यहाँ पर लुधियाना में कहाँ? यहाँ डाबा थाना में लिखा। उस वक्त क्या किया पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं की? उस वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। तो क्या पुलिस ने समझौता? उन्होंने हम पे दबाव डाला कि समझौता करो। हाँ, 60,000 रुपये में उन्होंने हमारा समझौता करा दिया। हाँ, उसके बाद में फिर अभी क्या हुआ मैटर जो दोबारा फिर आज आपको आना पड़ा? आज आना पड़ा सर, हमने अपने उधर से यूपी से मुकदमा दर्ज कराया है उनके खिलाफ, और के थ्रू करवाया है? हाँ, कोर्ट के थ्रू करवाया। उससे फिर माध्यम से हमारे साथ पुलिस आई है यूपी से, उनके साथ हम आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पैसे चाहिए हमें। तो जैसे ये आपको गुमराह कर कर इन्होंने सारा आपसे ठगी की है, तो इसमें अभी कोई इनको पकड़ा गया? कितने लड़कियां पकड़ी गई हैं? कोई है? ये 2 लड़कियां पकड़ी गई हैं अब इस टाइम, एक नहीं पकड़ी गई, एक मेरे गांव में ही है अभी। तो ये यूपी पुलिस साथ में है? यूपी पुलिस मेरे साथ में है। तो अभी क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? अभी हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए बस। कैसा इंसाफ चाहिए भैया? मतलब कैसा इंसाफ चाहिए अभी? इंसाफ चाहिए, या हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे, हमारे पैसे दिलाओ। जैसे आपके साथ ठगी हो गई है, हाँ, किसी और के साथ ना हो? हाँ, क्योंकि ताकि किसी और के साथ ना हो ऐसी ठगी जो हमारे साथ हुई है। आगे को कोई और ऐसा बंदा बेचारा परेशान ना हो मेरी तरह। जो आपकी फीलिंग बताए थे आपने, वो मेरी फीलिंग ऐसे है, मतलब मेरी साथ की, मेरे जो गांव की लड़की है ना, उसकी और हम दोनों के संबंध थे, दोनों के 8 साल से हम दोनों साथ थे, दोनों साथ रहते थे 5 साल से। हाँ, तो आप लड़का बनने की चाहत हाँ, में सारा? हाँ। उस लड़की ने बोला कि आप सर्जरी करा के लड़का बन जाओ, उसके बाद मैं आपसे शादी करूँगी। हाँ, तो अभी वो लड़की आपका साथ दे रही है? अब भी नहीं दे रही वो साथ। तो अभी आगे आपका क्या कदम है? जैसे आप परिवर्तन के लिए बोला, परिवर्तन करना है, उसके बारे में आपका क्या है? वो तो मुझे कराना है। हाँ, मेरा ये पैसे मिल जाएं उसके बाद कराना है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल। ठीक है, आप काम क्या करते हैं? अब काम तो फिलहाल कुछ नहीं करते, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? अभी 10th। आगे जाकर आपका थीम क्या है जो आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हैं? जैसे अभी आपने लिंग परिवर्तन की बात की है, आगे कारोबार में क्या करना चाहते हैं जिससे आप अपना पालन पोषण कर सकें? वो तो पढ़ाई के बाद ही सोचेंगे, पढ़ाई हो जाए इसके बाद सोचेंगे फिर। हाँ जी भाजी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ? मेरा नाम चांद मोहम्मद बिट्टू है जी।
ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੜੀਆ ਸੀਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਸੀਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੀ ਅੰਜਾਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ, ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਪਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਪੀਪਲ ਚੌਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ। ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਲੀ ਛਾਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੀਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗੁੜੀਆ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੀਵਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਈ ਸੀਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਾ ਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਇਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਵਾ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਥਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਬੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੁਨਸੀ ਜੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਰੈਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ SHO ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਡਮ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੈਸਪੁਰੇ 'ਚ ਗੁਰਮੇਲ ਨਗਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ SHO ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਇਬ SHO ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂ ASI ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਚਾਂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ? ਠੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੜੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਸ ਕੁੜੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇਰਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਯੂਪੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਾਬੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਚਪੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਵਾਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਬਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੀ ASI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੀਬਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।